ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್ ಇದೆ, ಹೈಪನ್ನು ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೊ ನೋಡುವ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಪಾಸ್ ಕಾ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ದೂರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸಮೀಪ, ನಜ್ದೀಕ, ನಿಕಟ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ. ಇನ್ನು ಲೇಖಕ್ ಶಬ್ದಕ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಲೇಖಕದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಲೇಖಿಕಾ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಕರ್ ಶಬ್ದಕ ಪರ್ಯಾಯ ವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾತ, ಹಸ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರ್ಯಾಯ ವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ. ಇನ್ನು ರೋನಾ ಶಬ್ದಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೋನಾದ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ರುಲಾನಾ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ರುಲಾನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಮೇಸೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಕಾ ಉದಾಹರಣ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಕಾ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ದುಬ್ಲಾ ಪತ್ಲಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಡುವೆ ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಬೇಹೋಶ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ಯಯೀ ಭಾವ ಸಮಾಸ ಬರ್ತದೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸುವಿಧಾನುಸಾರ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಮೇಸೆ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ದಾ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ. ಕಮ್ರೇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಮ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. ದಾಯ್ರೆದು ದಾಯ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕುತ್ತೇದು ಕುತ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದಗಳೇ ಇತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 7, ಪರೋಪಕಾರ ಶಬ್ದ ಮೇ ಸಂಧಿ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರೋಪಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಣಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪದ. ಆಜ್ ಕಾ ಯುಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗ್ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ, ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ, ಇದು ಭಾವಸೂಚಕ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 4ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಅನುರೂಪತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರ್ತವೆ. ಸೇಬ್ ಬೇಚ್ನೆವಾಲ ಬೇ ಇಮಾನ್ ಆದರೆ ರೇವಡಿ ಬೇಚ್ನೆವಾಲ ಕೇಳಿದರು. ಇಮಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಕಲಾಂ ಕೆ ಚಚರೆ ಭಾಯಿ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಲಾಂ ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಮಿತ್ರ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅಹ್ಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಸಂತ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಅಹಿರ್ ಟೀಲಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಧರ್ಮಕ ಮೂಲ ದಯಾ ಆದರೆ ಪಾಪಕ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅಭಿಮಾನ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಒಂದಂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸಭಿ ಓರ್ ಕ್ಯಾ ಗೂಂಜ್ ಉಟಾ ಹೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಿ ಓರ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕಾ ನಾದ್ ಗೂಂಜ್ ಉಟಾ ಹೇ. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಧುನಿಕ್ ಪುರುಷನೇ ಕಿಸ್ ಪರ್ ವಿಜಯ್ ಪಾಯಿ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ್ ಪುರುಷನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ವಿಜಯ್ ಪಾಯಿ ಹೇ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗಿಲಹರಿಯೋं की जीवन अवधि सामान्यतया कितनी होती है ಕೇಳಿದರು. गिलहरियों की जीवन अवधि सामान्यतया 2 वर्ष होती है. 16, प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस के द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 17, गाजर के बारे में प्रेमचंद जी के विचार लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो सिंपल अदा, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी. अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी खाने के मेज़ों पर स्थान मिल चुका है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ घायल गिल्लू को महादेव वर्मा जी ने हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाई, कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी भी टपकाई ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 19, जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को किन किन विषयों के बारे में बताते रहते थे ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को हमेशा शिक्षित व्यक्ति, वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಯಿ ದುನಿಯಾ ಕಾ ಬೋಧ್ ಕೈಸೆ ಕರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರೀಬೇಕು. ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಕಲಾಂ ಕೋ ನಯಿ ದುನಿಯಾ ಕಾ ಬೋಧ್ ಕೈಸೆ ಕರಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है ಕೇಳಿದರು. क्योंकि बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का है, भीख लेने नहीं चाहता था, मुफ्त में दिए पैसों को बसंत भीख समझता है, वह मेहनत और ईमानत से जीने वाला लड़का था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं और मातृभूमि के अंदर अपार खनिज संपत्ति भरी हुई है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಿನಕರ್ ಜಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಮಾನವ್ ಕಿ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನಾ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕೀಜಿಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
आज मानव ने प्रकृति के अनेक तत्वों पर अपना नियंत्रण रखा है। वारी, विद्युत और भाप अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। अपनी आज्ञानुसार पवन के ताप को भी बदल सकता है ಅಂತ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಪೂರಕ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲ का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है कैसे ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. शनि ग्रह को प्रकृति माता ने उसके गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं. शनि के इन वलयों या कंकनों के कारण शनि को सौरमंडल का सबसे सुंदर और मनोहर ग्रह कहा जाता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಟೈಟನ್ के बारे में लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ टाइटन ಅನ್ನೋದು शनि ग्रहದ उपग्रह. यस, टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है. इसका व्यास 5100 किलोमीटर है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. सत्य एक विशाल वृक्ष है. उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं. उनका अंत नहीं होता ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ शनि का निर्माण किन गैसों से बना हुआ है ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनियम गैसों से बना है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ कश्मीर स्टेप पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ कश्मीर स्टेप ಪಾಠದ ನಿಮಗೆ ಆಶಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ कश्मीर स्टेप पार्ट से हमें यह सीख मिलती है कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है. ಓಕೆ, ಇದೇ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. यस, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती. अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. दिन भर उसने ना कुछ खाया न वह बाहर गया. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जगाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ನಮಾಜ್ ಕಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ. जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ एक क्रांतिकारी खोजे ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोजें जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट से फेसबुक, आर्कूट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಕೇಳಿದ್ರು. गिल्लू अपने घर में झूलता रहता था. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेजी से उतरता था. वर्मा जी को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदानों के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था. लेखिका के थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था. दिन भर बाहर की गिलहरियों के झुंड का नेता बनता. हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. मातृभूमि अमरों की जननी है. भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम शायित है. भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. जग का रूप बदलने के लिए कवि भारत माँ से निवेदन कर रहे हैं. भारत माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं. जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है. जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है वही मानव कहलाने का अधिकारी है. स्वयं को पहचानना बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ದೋಹಾದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. मुखिया मुकुसो चाहिए खाना पान को एक पालय पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक. फर्स्ट ಏನು बरीतीरी. प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित तुलसी के दोहे से लिया गया है और कवि तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया मुँह के समान होना चाहिए. मुँह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है.
तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए, काम अपनी तरह से करके उसका ಫಲ್ ಸಭಿ ಮೇ ಬಾಂಟೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ಘರ್ ಬೇಟೆ ಬೇಟೆ ಖರೀದಾರಿ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಕೋಯಿ ಬಿ ಬಿಲ್ ಭರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. इससे दुकान जाने और लाइन में घंटे खड़े रहने का समय बच सकता है. ಇದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಬಸಂತ್ ಕಿ ईमानदारी का परिचय ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ बसंत एक ईमानदार लड़का है. वह गरीब होकर भी भीख नहीं मांगना चाहता. अपने से बने कार्य करता था. छोटी छोटी चीज़ों को बेचता रहता था. राजकिशोर से 2 पैसे लेने के लिए तैयार भी था, किंतु बसंत उसे साफ इनकार कर रहा कि मैं भीख नहीं लूँगा. दूसरी यह घटना है कि वह 1 रुपये का छुट्टा लेने जाता है. उसके पैर मोटर के नीचे दब जाते हैं. ऐसे संदर्भ में भी बसंत अपने छोटे भाई प्रताप के हाथ 7.5 आने पैसे लौटाने को भेजता है. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, पंडित राजकिशोर के मानवीय गुण ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे. वे किशनगंज में रहते थे. गरीब और मजदूरों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे. वह कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते थे, आदर के साथ व्यवहार करते थे. पंडित राजकिशोर बसंत को सहायता करने की दृष्टि से एक छलनी खरीदते हैं. प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना का समाचार सुनकर तुरंत उसके पार पहुंचते हैं. बसंत का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलवाते हैं. बसंत को अस्पताल ले जाने का प्रबंधन करते हैं. उन दोनों भाइयों के साथ रहकर सांत्वना देते हैं ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ದೋಹಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮನಾಮಮನಿ ದೀಪದರು ಜೀಹ ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ ತುಳಸಿ ಭೀತರ ಬಾಹಿರೋ ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಉಜಿಯಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ. ಸೊ 3ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು, प्रेषक पता, पता पाने वाला का पता, विषय, संबोधन, पत्र का कलेवर, समाप्तिಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಥವಾ परीक्षा तैयारी के बारे में अपने पिताजी को एक पत्र लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.